सज्जनों ते मित्रों, खैर नाल बसो ते खिड़खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जंजीर पंजाबी ते मैं तुहाडा मेजमान शबीर जी अंग रंग लहंदे पंजाब दा चढ़दा सूरज लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हां। ते अज जिस महान हस्ती दे नाल असी तुहाडी गल कराउण जा रहे हां, उन्हां दा तलक बेबे बोली दे नाल है। बेबे बोली दे उन्हां ते अख बड़ी डूंगी है और वो अपनी फेसबुक ते इस दे बारे लिखते रहते हैं और उन्होंने काफ़ी अपनिया लिखतां दे राहीं भुलेखे जिहड़े ने वो दूर कीते ने। अज उन्हां ही भुलेखिਆਂ ते गल करन लई असी उन्हां नूं अपने स्टूडियो ते बुलाया ते आओ उन्हां दा स्वागत करने आ, तुहानूं मिलाने आ मतीन सही जी नाल। मतीन सही जी आया नूं। अच्छा मतीन जी, ये दसो कि ये जिहड़ा बोली का मसला है अज, क्योंकि अजकल बेबे बोली की जिहड़ी लहर है वो अगे वध रही है, तो ये नाल नाल ना बड़े मारू भुलेखे जिहड़े ने वो भी जिहड़े ने वो पाए जा रहे हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ एक ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ है वो ये है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ है ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ है। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ कि ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ है ये कितों तक ठीक है। नहीं, मैं खैर कौमी बोली के हिसाब में फिर गल नहीं करना चाहता। मैं को साडा सियासी जिहा इशू छड्डो, पूरे आइन की कहता है सानू। मैं वैसे एक जबाना दी एक बोली साढ़े जिहड़ा फर्क पाया जाता ना, रस्मुल खत साढ़े च एक बड़ी बीमारी है कि असी जबान बोली रस्मुल खत लहजे च फर्क नहीं कर सकते। किसी भी जबान च 2-3 लहजे रस्मुल खत होना, लहजे तो खैर सैकड़ा होंदे ने, रस्मुल खत 2-4-5 होना बड़ी गल नहीं है, 6-7 होना बड़ी गल नहीं है। तो साडा शायद वह खिता है जिथे एक जबान नूं सिर्फ इस लई इंडिपेंडेंट जबान का दर्जा मिलिया है कि वो रस्मुल खत वखरा है। कहानियां मुख्तलिफ सुनाई जांदियां जिहड़ियां कि मन लैने, हालांकि बरे सगीर पूरे विच शायद ही कोई ऐसी जबान होवे जिहदे एक तो ज़्यादा रस्मुल खत नहीं है, यानी जिहदा अरबी रस्मुल खत नहीं है। वो बंगाली भी वो शामिल है, पंजाबी तुहानूं पता ही है 3 रस्मुल खत ने अपने, फिर सिंधी के 3 रस्मुल खत सन, गुजराती के 3 रस्मुल खत सन, साउथ इंडिया खास कर जी गल करांगा मैं, तमिलनाडु तमिल जबान के भी अरबी रस्मुल खत है, अज भी इस्तेमाल होंदा, मगर श्रीलंका की हद तक। मलयालम जिहड़ा केरला का इलाका है, उत्तरी जबान मलयालम जबान है, उसदे 3 रस्मुल खत ने जिहड़े अज भी इस्तेमाल होंदे ने, मगर सरकारी सतह पर सिर्फ ग्रांथा रस्मुल खत जिहड़ा वो इस्तेमाल होंदा है। तमिल जबान का रस्मुल खत भी ग्रांथा ही है, बल्कि नेपाल थाईलैंड तक ग्रांथा रस्मुल खत चलता है। मलयालम जबान या जबान दे विच जिहड़ा अरबी रस्मुल खत है उत्थे दे मदरास विच अज भी इस्तेमाल होंदा है। ते एक रस्मुल खत उन्हां दा है क्रिश्चियन, उत्थे क्रिश्चियन को 16% है, मुस्लिम आबादी 30% है। जिहड़ी 30% 16% क्रिश्चियन आबादी है वो कुछ नस्ल सिरिक शामी ने नस्ल, वो सिरिक रस्मुल खत विच मलयालम अज भी लिखते हैं, अज भी चर्च इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने देखा कि मकामी नस्ल के क्रिश्चियन भी तकरीबन वो जबान वो रस्मुल खत लिख पढ़ लेंगे। तो मुस्लिम उत्थे दा लेकिन उत्थे अज तक कोई अखबार नहीं निकलता, अखबार उत्थे ग्रंथा रस्मुल खत च निकलते। उत्थे मुसलमान भी है वंड पाने को तैयार नहीं कि उन्होंने जबान के उत्ते नशे हो गए। ये सिर्फ बड़े सगीर या साडी तरीक जो भी साडा जो 100 साल तो साडे नसीब लिखे है कि एक जबान जिहड़ी मैं रस्मुल खत है उन्होंने जबान का दर्जा मिलिया है पूरा। तो वो बारे कहानियां भी सानू इन्नियां सुनाई जांदियां कि असी शौर ही साढ़े च नहीं पैदा हो सकिया कि जबान बोली रस्मुल खत ते लहजे च फर्क की होंदा है। यह कोई नौनी चीज़ां नहीं है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ पंजाबी साडा मसला नहीं। हाँ जी, तुसी ये जिहड़ा ना बोली का लहजियां का ये जिहड़ा फर्क जिहड़ा ना थोड़ा जिहा साडे जिहड़े लिखण वाले ने उन्हां नूं इस दे बारे दस पाओ। थोड़ी जी मिसाल अगर तुहानूं तुर्की देना, तुर्की जबान तुर्की रशिया की 40% आबादी तुर्किश बोलती, तुर्की नस्ल है, जबान तुर्किश बोलती। अच्छा, उनका रस्मुल खत अपने अपने तुर्की, मगर तुर्की अरबी रस्मुल खत तुर्की सिर्फ इस वक्त चीन के तुर्क इस्तेमाल करते हैं, एगोर जिन्होंने कहने हैं सिंकियांग के लोग, बाकी चीन के 2 सूबे जिहड़े तुर्क ने। फिर उसके बाद स्लाविक रस्मुल खत है, रशिया के कंट्रोल इलाके ने स्लाविक रस्मुल खत इस्तेमाल करते हैं।
उस काजकिस्तान वगैरह भी तकरीबन और सिरिक ते दो दिन दूजे इस्तेमाल करते हैं, अरबी इस्तेमाल नहीं करते। या तुर्की खुद मुल्क है वो रोमन इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 रस्म होते हैं इसलिए बाकायदा फाल तुर्की कौंसल एक जो 6 मुल्क ने अजरबैजान, काजकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की ते एक बाकी है कि ਉਹਦੇ ਮੁਬਸਰਾ ਚ अफगानिस्तान ਦੇ 2-3 मुल्क और शामिल ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਇਜਲਾਸ ਤੇ YouTube ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। उज़्बेक वो अपनी ज़बान में उज़्बेकी कहता है लेकिन मनता है कि तुर्की असल च तुर्की। अच्छा। किर्गिज़ अपनी ज़बान किर्गिज़ी कहता है मगर यह भी मनता है कि खुद तुर्की कौंसल का हिस्सा है। उत्थे सारे अपनी मादरी ज़बान च तकरीर करते हैं। अच्छा। रसूल खत भी अपने च तकरीर लिख के लगे ते सारे सुन रहे हैं, सारे पता है तुर्की। तैयब अर्दवान रोमन रसूल खत कर रहे हैं। हाँ अरबी रसूल खत इसलिए इस्तेमाल नहीं क्योंकि यहाँ से क्या वखरा मुल्क हो गए तो शायद वो अरबी रसूल का कंट्रीब्यूशन भी हो गया क्योंकि है तो भी तुर्क में बिकॉज भी अपना नाम वाला मुल्क का नाम मशरकी तुर्कस्तान रखे हैं। बाकी है कि फिर जो साइबेरिया का इलाका है इन्हों का अपना रसूल खत है वो भी तुर्क है नस्ल तुर्की स्पीकर। बाकी ततारस्तान वाले तुर्की के बहुत सारे सूबे बेसिकली तिहाई तुर्क ने वो चेचन वगैरह भी तकरीबन वही ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਮ ਖਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਅਜੀਬ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਹੋਣੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਚ 1300। ਅੱਛਾ। ਕੁੱਲ 1300 ਅਲਫਾਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਕਾਮਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਗਰ 50-100 ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਠੀਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ 1300 ਵਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਮਸਲਨ प्लांट बूटा पंजाबी बूटा फिकरा है बूटा दी हुण 3 किस्मां ने घाह झाड़ियां दरख्त। दरख्त किन्ने ने दुनिया च 1000 हा दरख्त ने पंजाबी तुसीं किन्ने दरख्त ना जानदे ज़्यादा 5 10 15 20 मैं भी ज़्यादा नहीं जानदा सारे नहीं जानदे सी ओहदे को प्लांट दे किन्ने हिस्से हुंदे ने ओह भी सी नहीं जानदे। ਇਹ है जनरल नॉलेज किसी माली दी मालूमात हो सकदी है या जेह्ड़ी गुलाटी पढ़ी आम बंदे नूं नहीं होंदी जिन्ना मर्जी हो मारे लसानियात हो। जी जी बिल्कुल कुछ एक खास 1300 वर्ड के बाद शुरू जनरल हो जाता कई मौजू होंगे जो बंदे पता ही नहीं होता हुण ट्रांसलेशन करते हुए साढ़े बाद ट्रांसलेशन इसलिए नहीं कर पाते वाला मास्टर्स इंग्लिश होंगे ने क्योंकि जिस मौजू के मजमून लिखा उदों ही उन्होंने पता नहीं है तो सिलेक्शन वर्ड की ट्रांसलेशन का किवें करेंगे चुनाव लफ्ज़ां किवें करेंगे इसकी पस मंज़र का ही नहीं आइडिया उन्होंने इसलिए कई चीज़ें साड़ी कन्फ्यूजन क्योंकि ज़बानां का कंसैप्ट ही साढ़े क्लीयर नहीं है। रस्म खत नूं ज़बान कहा जाता है फिर रटाया जाता है उतों समझाण भी रटाया जाता है और रटे साढ़े जज बैठ गए साड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है जी 22% 20-22% उत्तर रिजल्ट नहीं आता बीए का सारे अंग्रेजी फेल होंगे जबान का शौर होए तो कदे बल्कि तुहानूं शायद याद होवे 85 विच पंजाब के गवर्नर सन मखदूम कुरैशी साहब उन्होंने किते बोर्ड सख्ती बड़ी कराई सी। अच्छा सख्ती कराई बहुत नकल लगनी थी पंजाब यूनिवर्सिटी 9% आया सी। अच्छा तो उन्होंने वाइस चांसलर सारे बुला लिया कि क्या की हुआ तो उन्होंने वाइस चांसलर गवर्नर साहब ने सर जी कोई हाथ होला रखो ऐसे अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने क्योंकि जबान फिर बड़ी बड़ी वजह है कि जबान का कुछ शौर हो तो बच्चा खुद लिखने जगह हो रटे रटाए फिक्रे रटन की भी आदत होती है। मैट्रिक तक रटा बड़ा अच्छा लगता है इंटर तक भी थोड़ा बहुत लग ही जाता है थोड़ा जोर ला के बीच बिल्कुल नहीं लगता उत्थे क्रिएटिव होना जरूरी है। क्रिएटिव होने वाले बंदे ने शौर जबान का लफ्ज़ां चमोड़ के उन्होंने तो लफ्ज़ां की चाशनी कोई साइंस होती है तो पेशोर बनाने दे लफ्ज़ की कह सकते हैं। सज्जनों ते मित्रों मतीन सईद साहब जिहड़ी मुंडली गल कर रहे ने उन्हां दी गल करन दा मतलब है कि साडे इत्थे जिहड़ा स्क्रिप्ट नूं लिपि नूं ही बोली जिहड़ा है ना वो करार दिता जांदा है यानी कि भुलेखा जिहदा पाया गया कि जदों असीं इत्थे बेबे बोली दी गल करने आ ते साडे अगे फाटे सवाल करता जाता जी कि पंजाबी दी लिपि किहड़ी है तो जदों असीं उन्हां नूं कहने आ कि पंजाबी दी जिहड़ी लिपि है वो मौजूद है ते ਉਹ ਫਿਰ ਝੱਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਪੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਝੱਟ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤੀਨ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਆ ਬ ਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੱਪ ਸਕਣ, ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖੱਪ ਸਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਜ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 3 ਰਸਮੋ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਰਸਮੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 30% ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕੰਪਰਸ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅੱਧੇ 30% ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਮੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ 100 ਸੈਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਜ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਮਲਿਆਲਮ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12% ਆਬਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਤਾਮਿਲ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ 26% ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 12% ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਯਮਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਮਨੀ ਕੁਝ ਬਾਤ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਮਨੀ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਸਮ ਖਤ ਤੇ ਬਜ਼ਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਰਸਮ ਖਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ ਖੁਦ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਕਰਮ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਉਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਦ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਇਹ ਉਸਰੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ, ਦੇਸੀ ਕਣਕ ਐਸਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉਰਦੂ ਦੀ ਚੇਪੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਹੀ ਸੋਚ ਛੱਡੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਸੁਡਾਉਣ ਦੇ, ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜ਼ਲਟ 22% ਟੱਪ ਕੇ 50% ਟੱਪ ਸਕਦਾ, 9% ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ
40 ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ ਤੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦਾਤੀ ਤੌਰ ਯਕੀਨ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕੁਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਬੇਸਿਕ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੱਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਜਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਡੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੰਮੋ ਤਜ਼ੀਰਤ ਸਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੋਠੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਈਦ ਮਤੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿੱਪੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।